Hi, my dear students. I welcome you all today's online class. Today we are going to learn a simple poem by Rabindranath Tagore. The chapter titled Vocation, page number 117. The poem Vocation. This is the poem of famous poet or philosopher Rabindranath Tagore. You all are very familiar Rabindranath Tagore. He wrote our national anthem. Let us make just a glance at him. Rabindranath Tagore. He was born 1861 and he passed away 1941. He was a Bengali poet. He was also a philosopher and artist. He wrote many stories, novels, plays, besides composing music and many songs. He won the Nobel Prize in Literature. He is the first Asian to win this prize. The Nobel Prize Asian first laureate is Rabindranath Tagore. For the book of Gitanjali, he wrote Gitanjali. From that book led him to Nobel Prize from Asia's first person. And he also wrote Indian national anthem. We already discussed Indian national anthem, Jana Gana Mana, Rabindranath Tagore. Okay, let us learn the chapter Vocation. Before that, what the poem says. Vocation means jolly or toil. The narrator of the poem is a boy, a school boy. In this poem, the poet, that means that the school boy, speaks from the point of view of a small child. The speaker is a small child or school boy. The speaker does not want to go to school and craves the freedom of the adults he sees around him. That schoolboy doesn't want to go to school. He wants freedom. The speaker does not understand the jobs that he describes, also mean that these people have to work hard under the sun. That boy doesn't care their hardship of the employer or labor. He only thinks about freedom. He only sees the people doing the job have the freedom to do as their life. That is the mind of poet. The vocation, chapter vocation, poem vocation was written by Rabindranath Tagore. ഈ പോയത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ അവനിക്ക് ഫ്രീഡം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, സ്വാതന്ത്ര്യം, അവനിഷ്ടം പോലെ പോവാനും അതേപോലെ തന്നെ കളിക്കാനും ശരീരത്തിൽ ചളിയാക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി പല കാഴ്ചകളും കാണും. ആ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് അവരെ പോലെയാവണമെന്ന് കൊച്ചുകുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ആ കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ആ ജോലിക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയുന്നില്ല. ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഫ്രീഡം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ കാഴ്ചകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പോയം വിവരിക്കുന്നത്.
Let us learn first stanza of the poem Vocation. Please take page number 170. Dear students, please take. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our line, every day I meet hawker crying, bangles, crystal bangles, there is nothing to hurry him on, there is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker, spending my day in the road crying bangles, crystal bangles. That is the first stanza. Let us check unfamiliar words. Gong means around the piece of metal that sounds with a deep, loud noise when hit a stick. ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക എന്നർത്ഥം. ഹോക്കർ കച്ചവടക്കാരാണ്. Just look the picture 170. The hawker is there. വളക്കച്ചവടക്കാരൻ, ഹോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പറയാം. Then crystal, കുപ്പിവള. Crystal bangles means കുപ്പിവള. These are the unfamiliar words. Let us learn line by line explanation. When the gong sounded 10 in the morning and I walked to school by our lines, at the time of 10 o'clock, the boy, that means narrator or speaker, who is going to school on the way. ഈ ചെറിയ കുട്ടി സ്കൂളിലേക്ക് അവർ നടക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ സ്കൂളിലേക്ക് 10 മണിയാകുമ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പോകുമ്പോൾ every day I meet the hawker crying, every day he saw a hawker. എല്ലാ ദിവസവും അവൻ ഒരു ഹോക്കറെ, ഒരു കച്ചവടക്കാരനെ, നടന്നുകൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന വണ്ടി ഉന്തിക്കൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരനെ കാണുന്നു. എന്ത് കച്ചവടക്കാരാണ്? അയാൾ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ബാംഗിൾസ്, ക്രിസ്റ്റൽ ബാംഗിൾസ്, വള, കുപ്പിവളകളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരനെ എന്നും അവൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട്. There is nothing to hurry him on. ഈ കച്ചവടക്കാരനെ ഹറിയാക്കാൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഈ കുട്ടിയെ ഇത്ര കൃത്യസമയത്ത് സ്കൂളിൽ പോകണമെന്നും ഫസ്റ്റ് ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറണമെന്നും ഇന്നത് പഠിക്കണമെന്നും ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ഈ കച്ചവടക്കാരൻ ഒരിക്കലും എന്തില്ല, അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശമില്ല. There is no road he must take. There is no road he must take. ഈ റോഡിലൂടെ തന്നെ പോകണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോഡും ഈ കച്ചവടക്കാരന് ഇഷ്ടമുള്ള റോഡിലേക്ക് പോകാം. No place he must go to. ഇതിലെ പോകണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ പ്രത്യേക വഴികളില്ല. No time when he must come home. വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക ഒരു സമയവും ഇല്ല. ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു കച്ചവടക്കാരനെയാണ് ഈ കുട്ടി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണുന്നത്. That school boy has many restrictions in school. So I wish I were a hawker. അവൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു ഹോക്കർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന്. എന്തിനാണ്? Spending my day in road crying bangles, crystal bangles. ഇങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ റോഡിൽ എന്റെ സമയം മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആ കുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്താണ് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ കുപ്പിവളക്കാരൻ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്, വളകളെ, കുപ്പിവളകളെ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ആ ഹോക്കറെ പോലെ ആവണം എന്ന് കുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Then second stanza. When at 4 in the afternoon I came back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust.
Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody stop me from digging. Let's check line by line explanation. When at 4 in the afternoon, the school closed at the time of afternoon at the 4 o'clock. I came back from the school. That boy, his school finished. Then at the 4 o'clock, he returns to his home. I can see through the gates of that house the gardener digging the ground. At that moment, that boy sees a person who is digging the ground. ഉച്ചക്ക് ശേഷം സ്കൂള് വിട്ടു 4 മണിക്ക് 4 മണിയായി സ്കൂൾ വിട്ട ശേഷം അവൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകും വഴി ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലുള്ള ഒരു തോട്ടക്കാരനെ കണ്ടു. അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡിഗിങ് ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഡിഗിങ് മീൻസ് കുഴിക്കുക. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ദ പിക്ചർ. കുഴി ഉണ്ടാക്കുക. എന്തിനാണ്? ഹി ജസ്റ്റ് വാട്ട് ഹി ലൈക്സ് വിത്ത് ഹിസ് സ്പേഡ്. അവൻ ചെയ്യുന്ന അവന് ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള തന്റെ ആയുധം ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. സ്പെയ്ഡ് മീൻസ് കൈക്കോട്ടാവാം. അതേപോലെ കുഴി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഏത് ടൂൾസിനും സ്പെയ്ഡ് എന്ന് പറയാം. ആ ആയുധം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് താൻ കുഴി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ ഗാർഡനർ. ഹി സോയിൽസ് ഹിസ് ക്ലോത്ത്സ്. അതേപോലെ തന്നെ ആ മനുഷ്യൻ സോയിൽസ് ചളിയാക്കുകയാണ് തന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ വിത്ത് ഡസ്റ്റ്. ഇവിടെയുള്ള പൊടി കൊണ്ടൊക്കെ. ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ചൈൽഡ് ലൈക്സ് സോയിൽസ് ദേ ആർ ഡ്രസ്. അല്ലെ, നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ചളിയാക്കും ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിൽ. അത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഒരു മുതിർന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ കുട്ടി കാണാണ് ഈ ഗാർഡനറെ എന്ത് അവിടെ തോട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂന്തോട്ടത്തിൽ കിളച്ച് ശരീരത്തിലൊക്കെ വസ്ത്രത്തിലൊക്കെ ചളിയാക്കി ഇഷ്ടം പോലെ കുഴി കുഴിക്കുന്നതായിട്ട്. Nobody takes him to task. ആരും തന്നെ ഈ ആൾക്ക് ഒരു പണിഷ്മെന്റോ ഒരു ടാസ്കോ ഒന്നും കൊടുത്തതല്ല. If he gets baked in the sun, അവൻ ആ സൂര്യപ്രകാശത്ത് ഇരുന്ന് ചുട്ടുകൊള്ളണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ്സ് വെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിയർത്തൊലിച്ച് നനയണമെന്നൊന്നും ആരും അവർക്ക് പണിഷ്മെന്റോ ടാസ്കോ കൊടുത്തതൊന്നും അല്ല. അവൻ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഗാർഡനർ. അപ്പൊ അവനെ കാണുന്നു. ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്രീഡം ഉള്ള ഒരു ഗാർഡനറെ കാണുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഐ വിഷ് ഐ വോർ എ ഗാർഡനർ ഡിഗിങ് അവേ അറ്റ് ദ ഗാർഡൻ. ഞാനും അങ്ങനെ ഒരു ഗാർഡനർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ. ഇങ്ങനെ കുഴികളൊക്കെ കുഴിക്കുന്ന, കുഴിയുണ്ടാക്കുന്ന, എങ്ങനെ വിത്ത് നോബഡി സ്റ്റോപ്പ് മീ ഫ്രം ഡിഗിങ്. ആരും തന്നെ കുഴിയുണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയില്ല. അങ്ങനെ കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇഷ്ടം പോലെ ശരീരത്തിൽ ചളിയൊക്കെ ആക്കി വസ്ത്രത്തിൽ ചളിയാക്കി അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ മണ്ണിൽ കളിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു ഗാർഡനർ ഞാൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആ കുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പോയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ഫ്രീഡം ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെയില് കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ വെയില് ഉള്ള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നാം നല്ല പോലെ പഠിച്ച് ഉയരങ്ങളിലെത്തി നല്ല വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് എന്നാൽ നല്ല തണുപ്പ് എ സിയിലൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന. അതുകൊണ്ടാണ് നാം എല്ലാവരും എല്ലാ കുട്ടികളോടും അധ്യാപകരൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല പോലെ പഠിക്കണം, പഠിച്ചിട്ട് നല്ല ജോലി വാങ്ങണം. എന്നാൽ ഈ വെയിലും കൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വെയിലൊക്കെ it is too hot, it is too difficult to get wet. So learn well, നല്ല പോലെ പഠിക്കുക. Then we will get a good job. The last stanza. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ gardener has freedom to do these things, digging what he likes. He thinks that gardener has freedom to do anything.
Then next stanza. Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. The lane is dark and lonely. The street lamp stands like a giant with one red eye on his head. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side. Never once goes to bed in his life. അങ്ങനെ രാത്രിയായപ്പോൾ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ബെഡിലേക്ക് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി അയച്ചു. ഈ കുട്ടി പറയാണ്, ഐ ക്യാൻ സീ ത്രൂ മൈ ഓപ്പൺ വിൻഡോ. ഞാൻ എന്റെ തുറന്നിട്ട ജനാല വഴി എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എന്ത്? ദ വാച്ച്മാൻ. പുറത്തൊരു വാച്ച്മാൻ ഉണ്ട്. വാക്കിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്ന ഒരു വാച്ച്മാൻ. ദ ലൈൻ ഈസ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലോണി. ആ വഴി അപ്പോൾ ഇരുട്ടുള്ളതും ആ വാച്ച്മാൻ ഒറ്റക്കുമാണ്, തനിച്ചുമാണ്. The street lamp stands like a giant with one red eye on his head. എന്നാൽ സ്ട്രീറ്റ് ലാമ്പ് ഉണ്ട്, തെരുവ് വിളക്ക് അവിടെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒറ്റ തലയിൽ ഒറ്റ കണ്ണുള്ളത് പോലെ ആ സ്ട്രീറ്റ് ലാമ്പ് പൊങ്ങി ലൈറ്റ് കത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഈ വാച്ച്മാൻ ഉള്ളത്, തനിച്ചാണ്. The watchman swings his lantern. തന്റെ വെളിച്ചം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വീശിക്കൊണ്ട് വാക്സ് വിത്ത് ഹിസ് ഷാഡോ അറ്റ് ഹിസ് സൈഡ്. അവൻ നടക്കുകയാണ്. ആര്? വാച്ച്മാൻ. Just look at the picture. We can see there. Watchman is walking here and there. Never once goes to bed in his bed. Never once goes to bed in his life. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അവൻ ബെഡിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, അവൻ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല. അവിടെ അവൻ വാച്ച്മാന്റെ ജോലി രാത്രി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി അതും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ ഇതിൽ പറയുന്ന 3 ജോലികൾക്കും അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കുട്ടി ഒരിക്കലും അത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നത് he wants freedom. All my dear students, this is the poem of vocation. Our poet Rabindranath Tagore expressed through this poem the mind of schoolboy. So that boy must realize, you all are students, you must realize the difficulty or hardship of any job. These all jobs are very difficult. But that boy thinks that these all are very easy job. They all have freedom. But it is not real. That job is very difficult job. Okay, my dear students, I hope you all understood the chapter vocation very well. Let me stop here. If you have any doubt, please contact me. Thank you. Have a nice day.